آج ہم اس ویڈیو میں شیطان اور انسان کی جنگ پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ابتدائی عالم سے ہی شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی مدد کوئی پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق آج تک خدا تعالیٰ کی مدد کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ شیطان بھی اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے اور فرشتے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سینے کھولتا ہے تو اس کی تمام روکیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ ظلم کر کے جماعت کو دبایا جاتا ہے تو دوسری جگہ نئی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مولوی یا علماء پاکستان میں احمدیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ اپنے پیاروں کی ہمیشہ مدد کرتا آیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ احمدیوں کی مدد کرتا ہے، اور احمدی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یقین سے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اور یہ مولوی حضرات صرف فتوے لگانے اور قادیانی کارڈ کی رٹ لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ابتدائی عالم سے ہی شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہے، اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ابتدائی عالم سے ہی شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہے، اور مذہبی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑنے کے ساتھ ہی شیطان نے جنگ شروع کر دی تھی، شدت سے انسانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور پھر جو بھی انبیاء کا زمانہ آیا ہر زمانے میں یہ تاریخ دہرائی جاتی رہی اور دہرائی جا رہی ہے۔ انبیاء جب آتے ہیں تو آ کر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے دکھاتے ہیں، اور شیطان ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ مختلف طریقوں، ہیلوں، بہانوں، لالچوں اور خوف کے ذریعے سے ڈراتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے۔ انسان اور آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں سورت فاتحہ سے لے کر سورت الناس تک شیطان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حملوں سے ہوشیار کیا ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے، اور دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ، ہمیں شیطان نے لعین کے حملوں سے بچا اور ہمیں ہر دم اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو۔ اس پر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، اس نے استکبار کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ فرشتے اور کوئی فزیکل باڈی نہیں تھے، نہ آدم شیطان تھا، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو تھے ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انہوں نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ شیطان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس نے اپنی منمانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگ کی فطرت ہے، اس کی ٹھنڈی فطرت ہے۔ یہ کہنا ہی اس کا کہ میں آگ ہوں، یہ بتاتا ہے کہ وہ نقصان دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتانے کے لیے سب کو حاضر کیا، ٹھیک ہے، ایک تمثیلی اس میں فرشتے بھی حاضر ہوئے، شیطان بھی حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو سارے۔ آدم کو نہیں پتا تھا کون شیطان ہے کون فرشتے ہیں،
ठीक है, नहीं ना पता। जो फरिश्ते थे उन्होंने सजदा कर दिया, उन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी और आदम के लिए जो अच्छे काम थे उनके लिए एक माहौल पैदा कर दिया। शैतान खड़ा रहा, आदम हैरान थे क्यों खड़ा रहा, अल्लाह ताला ने बताने के लिए कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये इनकार करने वाला है, ठीक है, तुम्हें पहचान हो जानी चाहिए ये कौन है और वो कौन है, ठीक। इसलिए जान लो कि और फिर मज़ीद वजाहत करवाने के लिए अल्लाह ताला हमें भी सबक देना चाहता था, आइंदा आने वाले नबियों के ज़रिए से जो दीन आने थे उनकी कौमों को भी सबक देना चाहता था, और ये सही रहती दुनिया तक ये सबक था कि शैतान हमेशा इनकार करने वाला होगा, उसको पहचानना। और ये पहचान है उसकी कि तुम जब अच्छे काम गुणों के लिए तुम्हें कहा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, तो फरिश्ते से तुम्हारी तायद करेंगे, शैतान तायद नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम पे वाज़ेह कर दिया कि देख लो और पहचान लो कि ये शैतान है, इसके पीछे कभी ना चलना, ज़मीन में रहो, तुम्हारे लिए एक गुनाह भी है और नेकियां भी हैं, गुनाह करोगे। और फिर शैतान ने उसको ये भी कहा था कि मुझे मोहलत दे, मैं बरगलाऊंगा। और अक्सर लोग जो है ना मेरे पीछे चलेंगे, तेरे नेकी की बातों के पीछे नहीं चलेंगे। दुनिया में देख लो वही कुछ हो रहा है आजकल, ठीक है, शैतान के पीछे लोग चल रहे हैं, नेकी की बातें, हमारी बातें कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तो वो सारी जो तमसीली एक ज़ुबान थी, एक जिसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज कहते हैं, अल्लाह ताला ने थी, वो सारा क्रिएट किया था माहौल, उसमें बताने के लिए अल्लाह ताला ने आदम को बताया था कि ये है, वरना अल्लाह को पता था कि उसमें सजदा नहीं करना, लेकिन आदम को नहीं पता था। आदम को बताने के लिए उस अल्लाह ने फिर उस आदम के सामने पूछा क्यों नहीं सजदा किया, उसने कहा इसलिए कि मैं आग से बना हूँ, मेरा काम ही गलत काम करना है, जब मेरा काम ही है फिर मैं किस में सजदा कर सकता हूँ। ये तो मिट्टी से बनी चीज़ है, एक हकीर सी चीज़ है, मेरे में तकब्बुर, आग क्या है, तकब्बुर की आग भी है, बड़ाई की आग भी है, अपनी दौलत की, पैसे की, हवस की आग भी है। शैतान दुनिया में फिर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इब्लीस बहुत सारे हैं जो आग का इजहार करते हैं वो इब्लीस बन जाते हैं, जो वसवसे पैदा करते हैं शैतान बन जाते हैं। पलक पलक कर रोते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़मीर वो मुर्दा है, मुर्दा लाश बन चुकी है। तो ये मुस्लिम उम्मा को जिंदा करने के लिए किरदार अदा करना है, कोई मसीहा की, एक मसीहा की जरूरत है कि उसके मुर्दा लाश में जिंदगी की आसार के मौजूदाना अंदाज से पैदा करे, और ये हम कर नहीं सकते। हालात बहुत नाजुक है। जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान का किरदार आम दुनिया के जितने मुसलमान ममलूक जैसा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक्ट में कुव्वत ने हिदायत दी कि हमने इस ज़माने के इमाम को माना, उसको मानने की हमें तौफीक अता फरमाई, जिसको तूने इस ज़माने में दोबारा दीन ने इस्लाम की हकीकी तालीम को दुनिया में कायम करने के लिए भेजा था। बस हमारी कमज़ोरियों और गलतियों की वजह से इस हिदायत से हमें महरूम न कर देना, बल्कि खुद हमें हिदायत दिए रखना, खुद हमें सीधे रास्ते पर चलाए रखना। ए अल्लाह तो दुआओं को सुनने वाला और दिलों का हाल जानने वाला है। मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया, और वो मुसलमान यहूदियों से मुमासलत में ऐसे होंगे जैसे एक पाँव का जूता दूसरे पाँव के जूते के साथ वालों में शामिल हैं। हम पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों में अपनी जानें दी हैं, हमने, हमारे कई जर्नैल मरे हैं, शहीद हुए हैं पाकिस्तान इंडिया से लड़ते हुए, हमने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान की खिदमत में गुजार दी हैं। तो अहमदियों समाने के बदलो खुदा के लिए ये जरा दिल के बदलो, खुदा के लिए ये जहां दिल के बदलो। उठो अहमदियों